प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। प्रिय श्रोता माने आज शीर्षक आमाने कालीर शिक्षा का माने दोहरेबा से आमाने कालीर ही शीर्षक रखिबा ताहा होछि जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नुहे। आमाने शिखितिलु जे ए पृथ्वीर कोनोसी काम करिबा कष्ट नुहे। मनीष चेष्टा कले से सब को करि पारिबो। असंभव किछि नाही मनीष पाई से सब किछि करि पारिबो। किंतु आमाने शिखितिलु गोटे काम मनीष पक्षे संभव नाही ना न हेले मनीष ए पर्यंत से सब जगह कर दै थांता। आमाने कहूतिलु आमाने शिखुतिलु जे जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नुहे। ए काम होछि से काम जो काम की मनीषर काम नुहे। या मनीष को मनीष सृष्टि करी नाही जे मनीष को से परिवर्तन करि पारिबो। वे तो डाक्तर आमान को ट्रीटमेंट करि पारंती। आमानिकर विज्ञान जुग रे बहुत किछि ज्ञान वृद्धि हेलानी। एबे हार्ट ट्रांसप्लांट होउची, किडनी ट्रांसप्लांट होउची, ए सब संभव बटे। से माने ट्रांसप्लांट करूछंती किंतु गोटे मन को बदलैया पाई मनीष पाखरे कौनसी मेडिसिन नाय। जनकर भावना को बदलैया पाई कहार भी मेडिसिन नाई। ए पर्यंत कौनसी मेडिसिन नाही आउ से मेडिसिन भी बाहरिबो नाही। अंतर भावना गुडी को बदलैया पाई कौनसी भी मेडिसिन नाई। जे से आ भाबुछि से एमिति गोटे मेडिसिन देइतो से भाबिबो नाही। एमिति किछि मेडिसिन नाही। अंतर को बदलैबा भावना को बदलैबा मेडिसिन ए पर्यंत पृथ्वीर कौनसी वैज्ञानिक बा ज्ञानी बा पंडित माने बाहर करि पारि नाहाते। प्रिय प्रभु संतान माने सेथिपाई आप मान को ए शीर्षक मु रखिछि जे जीशु को प्रभु बोली कहिबा सहज नाही। एहा आजिर तर्क वितर्क नुहे। एहा 2000 वर्ष पूर्व ही ए तर्क आसीछि जे ए जीशु होचंदी किए, लोक माने केमिति परिवर्तन होचंदी। आउ से मथिर अनेके ये जन को दोषारोप करछि तो से ताकू दोषारोप करछि, से ताकू दोषारोप करछि। किंतु ये दोषारोप जदि वास्तव रे खोजा जाए ए माने किछि करू नाहंती। किंतु करूछंती किए जे हृदय को सृष्टि करछंती, जे भावना को सृष्टि करछंती, सेही ही सब परिवर्तन करूछंती। अनेक कहउछंती ख्रीष्टान धर्म परिवर्तन। ख्रीष्टान धर्म परिवर्तन है मनर परिवर्तन, हृदयर परिवर्तन। एक मदुआ यदि जीशु को जानते ताल से मद छाड़े कहीं परमेश्वर वाक्य परमेश्वर आत्मा शक्ति तार हृदय मध्य कार्य कर। यह पृथ्वीर अनेक इतिहास रही। अनेक दुर्दांत व्यक्ति माने पापी माने परिवर्तन होती। आमाने से समय जुगर गोटे व्यक्ति विषय जदि मन पकेबा ताहा अति उत्तम हेबो। एक उदाहरण बारबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट समय व्यक्ति होचन बारबा, जे कि अनेक मर्डर थिले आ से बदलिले। यह संभव नुहे मनीषर पक्षे, ईश्वर पक्षे संभव है। प्रिय प्रभु संतान माने से काली माने जोहन तार 6 पर्वर 44 पद पढ़ुथिलु। आज माने आउ किछि पद पढ़िबा आउ शिखिबा। लेखाइछि मोहर प्रेरणकर्ता पिता जहा को आकर्षण करंती केवल से मन निकट को आसी पारे आ मु शेष दिन रे ताहाकु उत्थापन करिबा। आ माने ए पदटी काली पढ़िथिलु। पुनर्बार से पदरे मु पढ़ुछि मोहर प्रेरणकर्ता पिता अर्थात जीशु को जो पिता पठेइतिले से पिता जहा को आकर्षण करंती जीशु को निकट को आसीबा पई से ही केवल जीशु को निकट को आसी पारिबे। तो आज पर्यंत जो माने जीशु को पाखु आसी छंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता उद्धारकर्ता ग्रहण करिछंती, तो पिता से आकर्षण करिछंती। पिता से आकर्षण करि नथिले से माने जीशु को पाखु आसी पारि नथांते। पुणी से जोहन 6 पर्वर मु 65 पदटी पढ़ु अछि। आउ ए पदरे एपरि लेखा हिछि, आउ से कहिले एई हेतु मु तुम मान को कहि अछि पितांक ठारू अनुग्रह दत्त न हेले केही मो निकट को आसी पारे नाही। ए पदटी आउ एक कथा कहे पितांक ठारू अनुग्रह दत्त न हेले, पितांक ठारू अनुग्रह दत्त न हेले
କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଇ ଜଗତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଅନେକ କଥା କହିପାରେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଳିତ କଲା, କିଏ ତାକୁ ତ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା, ଏଇଟା ଦେଇକି ବା ସେଇଟା ଦେଇକି ବା ଆଉ କୋଉଟା ଦେଇକି ବି ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିଲେ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯାହା ଦେଖେନି ସେ ବିଷୟକୁ ମଣିଷ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବେ ସେ ଦେଖିନି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ। ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଣୁଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ନହେଲେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେନି ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏ ହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ନହେଲେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ, ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଟିକେ ପରଖନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିତା ଯଦି ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଆକର୍ଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମୋ ଜୀବନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିଲା। ଏକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ମୋ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଉପରେ ଆସିଗଲା, ସେ ଯୌବନ କାଳନ ସମୟ, ମୋର ଯୌବନ କାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ଉଭେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏକ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଗତର ଅଭିଳାଷ, ଜଗତର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହା ହିଁ ପିତା ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପିତା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି ଏ ଜାଗତିକରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପାପରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତାର ନିକଟତର ହେବେ, ସେତିକି ନିଆଁର ଝାସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ସେତିକି ତାତିଟା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେମିତିକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯଦି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ, ପୁନରୁଦ୍ଧିତ କରିବେ, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ତାକୁ ବିଜୟ ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ପଦ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ଜହନ 6 ପର୍ବର ଆଉ 65 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ନ ହେଲେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, এই ଜଗତର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଜଗତ କ'ଣ କହୁଛି ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ପଦ ପଢ଼ିବା ମାନେ ତାହା ହେଉଛି 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 12 ପର୍ବର 3 ପଦ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କାଲିର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ କାଲି ଶିଖିଥିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହିଁ ତାହା ଅଟେ। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ନ ହେଲେ। କୁ ଆତ୍ମା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ନ ହେଲେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই କଥାଟି ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତର୍କ, ଏ ବିତର୍କ ଚାଲି ରହିଥିବ। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦତ୍ତ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତହିଁରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଜହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ କୁହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ଜଗତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀ, ଜଗତ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି। ଏ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନରେ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। ହଁ,
ସେମାନଙ୍କ କଲର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କେହି ତ ପତଳା ହେଇପାରେ, କେହି ତ ମୋଟା ହେଇପାରେ, କିଏ ତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇପାରେ, କିଏ ତ ଗେଡ଼ା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହାନ 3:16 କୁହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦତ୍ତ କରିବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏହା ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ପଠାନ୍ତି। ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କାହାରିକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ହିଁ ମାଲିକ, ଆଉ ଜଣେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଏ କଥା ଜଣେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ। এই ଜଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଏ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରି, କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ। ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆଉ କିଏ ମଣିଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତାହା ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଆପଣ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହେଉ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆସୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ପାଇଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୟନକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆସୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ନ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇନି, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେବାର କହିପାରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଆସିପାରିଲେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।